ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦ ਕੌਰ ਮੰਗਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਡੇਲੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 18 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਜਦਕਿ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕੇਸ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡਾ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਜਾਇਆ ਬਿਗਲ। ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਬਲ ਪੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Good morning, everybody. Can I thank the more than 32,000 people that were tested in the last 24 hours, which takes into account Sunday. Obviously, that is a good number for a Sunday, but we're really keen to make sure we keep those testing numbers above 40,000 where possible. So I do encourage everybody to please make sure you come forward and get tested with the mildest of symptoms. If you've been at a venue of concern or you've received advice to go and get tested, please do so. It helps us make sure that we don't have those chains of community transmission in the community. Overnight, New South Wales recorded 18 cases of community transmission. 11 of those cases were people that were completely in isolation. 5 of those cases were people that were partially in isolation, and 2 people, unfortunately, were infectious in the community. Now, the lockdown is having its desired effect to date, no doubt about that, but it's still concerning that a number of cases are remaining infectious in the community for that period of time, and some cases have been received are quite historic, so that people have been exposed in the community for a number of days, and that's something we don't want to see. We don't want to see that. And can I also please give a call out to young people? We are noticing younger people coming through and testing positive, and we encourage you to please make sure once you do get that diagnosis, when you're speaking with health officials, you won't get in trouble. Just tell us what you've been up to, where you've been, to make sure that we really clamp down on those close contacts to keep everybody safe moving forward. I will also update the community to say that we've been having various discussions with health experts and others in the last few days, and that will continue throughout today and into the early evening. And I hope to be able to communicate to the community tomorrow on what next week looks like. So I hope to be able to provide some information tomorrow, but every minute we have, every last bit of advice we have supports us in being able to make those important decisions. The New South Wales Government's priority is always about keeping the community safe first and foremost, but also having a keen eye on opening up the economy as well, and it's that balanced approach we'll take into our decision making. But I do want to say this, New South Wales wants this to be the last lockdown until we get the majority of our citizens vaccinated. And the difference now to what occurred in the last year or so, since we had the one and only other lockdown, is the Delta strain. This strain is very different to what we've experienced, and if you look at other jurisdictions around the world, we can see that you can't afford to let this get away from you. So whilst we have the best contact tracers in the world, and I believe that the right settings at the right time for our population, we have to be mindful that what we're experiencing with this strain is something new during the pandemic. It's not something we've seen before, and that's why it requires a different type of response. We only intend for this lockdown to be the only lockdown we go through, and that will factor into our decision making as to whether it finishes on Friday or whether we continue for a period longer. But I do again hope to update the community tomorrow. Obviously, what will be foremost in our decision making as a government and with my colleagues is the health advice, and also of course what we need to do between now and when the majority of our citizens are vaccinated. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ
ਮੈਕਕੋਵਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਪੁਤਨਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ ਕੋਵਿਡ, ਸੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੇ ਸੀ ਚਾਈਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚੀਨੀ ਟੈਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਵੇਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਕੈਨਬਰਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਕੈਨਬਰਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨਬਰਾ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਾਈਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਾਈਨ ਤੇ 200% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੂ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2020 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਈਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 96 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੋਲਾ, ਜੌਂ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 16 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇੜੀ ਕੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ 14 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੈਨਿਸ ਵਿਨਟ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਸਮ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 11 ਉਪਕਰਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 8 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮੀ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਚੀਨ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 17 ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗ ਵੈਨਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ ਗੋਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਵੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਕਿਰਤ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਚੀਨ, ਇਰੀਟਰੀਆ, ਗਿਨੀ ਵਾਸੂ, ਈਰਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। Singh Fabrications, the leading Brisbane light metal fabricators. We have over 25 years industry experience, specialising in steel balustrades, screens, stringers, columns, bollards, fences and gates. We offer quality hand welding and sheet metal fabrication services for residential, commercial and industrial projects. No job is too small or too big, and we offer a free measure and quote for your upcoming project. We tailor custom solutions to your needs. Singh Fabrications, a commitment to professional service and compelling value for money. Our work stands out from the rest. See for yourself at singhfab.com.au. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਰਸਾਇਣ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਤੜਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 62 ਹੋਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਵਰਨ ਭੂਮੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਫੋਮ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੈਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਅੱਗ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਈ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਸਾਇਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਸੰਘਣਾ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਮਾਕੇ 'ਚ 62 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ 719 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਲੂ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 95 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਰ ਕੇਟ ਬਰਾਊਨ CBS ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਸ ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 47 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 42 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 719 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਐਲਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਇਆਨ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਤੇ ਸਟੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੇਹਰ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮਾਮੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਟੈਨ ਸਮਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਪਹਿਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ SS ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ NJ ਜਮਾਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਸੂਇਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਦਰੀ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਦੇਹਾਂਤ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ CRPC ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 176 ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਦੇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਾਦਰ ਮੈਕਸ ਕੇਅਰ ਹਾਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ NIA ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ UPA ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਸ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਭੀਮਾ ਯਾਦਗਾਰ ਨੇੜੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜੜ ਲੱਭਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਹ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ 3050 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 765 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਦਬਾਅ, ਡਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਿਰਫ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਏ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੋਂ। 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ MC ਮੈਰੀਕਾਮ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾਬਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਝੰਡਾਬਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।